मु चाट छाड़ू फेरी आसिली अवधान आसीना मु गोटे गीत लिखी तू आगे गाइबी किंतु ते हूँ मारिया पड़ो ना गाइबी अभिमन्यु कौन कहले कहले करमंगा गछ छाई गो माँ ते कहती हूँ मारिया ना बोले हूँ गो करमंगा गछ छाई गो बोले हूँ गो करमंगा गछ छाई गो अभिमन्यु जे बाल्य काल कृष्ण प्रेम मत थे श्री राम घट घट में बैठा अभिमन्यु सामंत सिंह चिंता कहले कौन कहले आदि अनादिकार निर्गुण सगुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम घट घट में बैठा आत्मा राम रूप तृतीय राम जे हम समस्त भीतर बसिछन राम अछंती बोली आमे अच्छे चौथा राम दशरथ का बेटा चतुर्थ राम दशरथ पुत्र राम तेणु पंडिते ये राम नाम थरे उच्चारण करे केते केते जन्मर पाप नष्ट हो जाए तो राम नाम होचंती तारक मंत्र गुरुदेव आसी पहुंचे ए पुत्र आश्रम की आसीथिले कि पूर्व जन्म रे सबल थिले परजन्म ब्राह्मण आइछथि गुरुकुल आश्रम रचंती गुरुदेव जणे आसीथिले ब्रह्म हत्या पाप करथिले कहले उद्धार पाइबी केमिति मु कहली तीन थर राम नाम उच्चारण कले एने उद्धार पाइबो ना गोटिए थर राम नाम जप कले केते केते जन्मर पाप धोई जाए तीन थर कोन आवश्यकता अछि ब्राह्मण कुल जन्म ब्राह्मण कुल जन्म ही राम नाम मूल्य बुझिले नहीं तेनु अभिशाप देउची तुमे गोटे कश्यप बहि जाओ कश्यप जन्म पाइले किए ना सबर पूर्व जन्म रे जे सबर थिले ता पर जन्म रे ब्राह्मण हेले ता पर जन्म रे कश्यप रूप हेतु जन्म हेले कश्यप गोटे उभयचर प्राणी जल रही पारे स्थल रही पारे समुद्र जानती पत्थर को देखिबा पाई जात स्मर से पूर्व जन्म कथा मने अछि जो दिन पत्थर नथिबो से दिन मु नथिबी ना ना कश्यप जन्मटा तांकर बीती गला पर जन्म एक धीवर कुल रे जन्म हेले अपेक्षा करिसथि एई जन्म रे मध्य मु प्रभु को खोजिबी पत्थर जो दिन मुक्ति पाइबो से दिन मु मुक्ति पाइबी प्रत्येक दिन जे शांति तेरे प्रभु भगवान पुरुष उत्तम राम जन्म हेले हां एमिति जन्म हेले ना राजा दशरथ अपुत्री नथिले राम जन्म हेले किमिति की कथा पुत्रस्थ यज्ञ कले अच्छा पुत्रस्थ यज्ञ करिबो किए ना ऋष्य शृंग नामक जने बाबा जी अछन हां जे सेते बड़ आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेद होची डॉक्टरी विद्या आज्ञा तो आमे यदि आर्य माने आमे हिंदू माने यदि समस्त वेद पाठ करिबा त संसार रे का दुख रहइबो वेद अनेक मंत्र अछि जो मंत्र पाठ कले अनावृष्टि हेबो नाही ना ना जो मंत्र पाठ कले प्राकृतिक विपर्य हेबनी जो मंत्र पाठ कले परिवार रे दुर्घटना घटिबो नाही जीव नारायण कल्याण करतु सर्वमंगल ध्यान करतु सर्व आनंद का बाहर प्रियवर हो मा हेला जाऊ तेनु आमे ता पाठ न करिबा दुख पाउछ वैदिक मंत्र पूरा अमान कल्याण पाइ ऋषि सुंदर बाबा सेते बड़ आयुर्वेदिक डॉक्टर तन तफर कोन समस्या अछि ऋषि सुंदर बाबा जी आसीले समाधान करिवे पुत्र से यज्ञ करे हां दादा जी पानी दो किए ऋषि सुंदर बाबा जी जन्म नाही देखिरान ना ना नारी को चिनी रान आदनो ब्रह्मचारी से
ନା ଇନ୍ଦ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମରେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଖଳିତ ହେଲା ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତଡ଼ାଗ ବା ପୁଷ୍କରଣରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ କଲେ ସ୍ଖଳିତ ବ୍ରହ୍ମ ସେଥିରେ ଭାସିଗଲା ଗୋଟେ ମୃଗୁଣୀ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଜଳପାନ କରିବା ଦୈବବାନ ନାନ୍ୟ ବଳମ୍ ଦୈବର ଇଚ୍ଛା ଦୈବର ଗତି ଆଡ଼େ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୀନ କେତେବେଳେ ସେ କଣ ଘଟାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝିପାରୁନା ମୃଗୁଣୀ ଜଳ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପାନ କଲା ଦେବଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲା ମୃଗୁଣୀ ମଣିଷର ଶରୀର ମୁଣ୍ଡ ଦିଟା ସିଂହ ଏ ମଣିଷ ଛୁଆଟାକୁ ମୃଗୁଣୀ କଣ କରିବ ମୃଗୁଣୀ ଚାଲିଗଲା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ଋଷି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବିଭାଣ୍ଡକ ଏ ବିଭାଣ୍ଡକ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି ମୁଣ୍ଡରେ ସିଂହ ଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି ବୋଲି କହୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷି ଇଏ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ସିଂହ ତେଣୁ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ବା ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ହବ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ମୋ ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହବ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହବ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ତେଣୁ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ସେଇ ବର୍ଷା ଜଳ ପାନ କରନ୍ତି ଇଏ ନାରୀକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଜନ୍ମରୁ ନାରୀ କେମିତିକା ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବାବାଜୀ ପାଣି ବୋତଲ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ବାବାଜୀ ପାଣି କାହିଁକି ନା ସନ୍ଥ ସ୍ୱୟଂଙ୍କର ଇତିହାସ କରୁଥିବା ସନ୍ଥ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପରହିତ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁତାପ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି କାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଖରାପ ବୋଲି ଦୁନିଆରେ କହିବାନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 50ଟା ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲେ 2ଟା ତ ଖରାପ ଗୁଣ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଆମେ କାହାକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହିବାନି କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସଂସାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାନି କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବାନି କାହାକୁ ଅନାଦର କରିବାନି ଆମର ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ତେଣୁ ଜନତା ବେଶ୍ୟା କହିଲା ମୁଁ ତ ଏତେ ଦିନ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିଛି ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲି ଅନେକ ଧନ ପାଇବି ମତେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯଦି ବାବାଜୀ ମୁଁ ଆଣି ନପାରିଲି ବାବାଜୀ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ମୁଁ ଜଣେ ମରିଯିବି ମୋ ଜୀବନଟା ଶେଷ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁସି ତେଣୁ ଦଶଟା ବେଶ୍ୟା ତାର ସତୀ କାମ ମୋହିନୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାଥିରେ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦଶଟା ବେଶ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଥିଲା ମହାକବି କାଳିଦାସ କହିଲେ ଶ୍ୟାମା ଶିଖର ଦର୍ଶନା ଗୋପ ବିମାଧରଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ସକିତ ହରିଣୀ ପ୍ରେକ୍ଷଣା ନିମ୍ନ ନାଭି ପୁଣି ଧାରା ଦଳସରମନା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ରାତ ନାଗା ଜାତ ଦସ୍ୟାତ ଯୁବତୀ ବିଷয়ে ସୃଷ୍ଟିରା ଦୈବ ଧାତୁ ଲାବଣ୍ୟମୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଉନ୍ନତ ବକ୍ଷ ନିମ୍ନ ନାଭି ସତ୍ୟ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଆଦ୍ୟ ଧାତୁରେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ମହାରାଜ ଆମେ ଆଣିବୁ ନାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଗୋଟେ ବୋଇତ ବାବାଜୀ ବା ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ବୋଇତ ନେଇ ଯିବୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ତପୋବନ ହେଇଯିବ ଆଶ୍ରମ ପରିସର ହେଇଯିବ ଭଲ ମଣିଷ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବସିବ ତାର ଭାଟିରେ କି କାମ ତେଣୁ ଶୁଣ୍ଡି ସାକ୍ଷୀ ମାତା ତେଣୁ ମାତା ଯିଏ ଶୁଣ୍ଡି ଦେବାକୁ ଦୌଡ଼ିବ ଯିଏ ମାତା ସେ ଶୁଣ୍ଡି ଦେବାର ତାର କଣ କାମ ତେଣୁ ବାବାଜୀ ଭଳି ଭଲ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣିବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବା ଦରକାର ତେଣୁ ଭଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ବେଶ୍ୟାବନ୍ତରେ ବାବାଜୀକୁ ଆଣିବୁ ସିଏ ଭଲ ହେଇକି ଆଣିବେ ନା ସିଏ ଆଉ ମଧୁଆ ହେଇଗଲେ ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୋଉ ବୋଇତ ତିଆରି କରିବେ ରାଜା ସେ ବୋଇତରେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ହେଇଥିବ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁଟୀର ହେଇଥିବ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଦୃଶ୍ୟକାରୀ ଡକାଇ ବଢେଇ ଡକାଇ ବୋଇତ ଆଦି ତିଆରି କରାଗଲା ସେ ବୋଇତ ଉପରେ ବସି ଜନତା ବେଶ୍ୟା ସଖୀ କାମମୋହିନୀକୁ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଳଙ୍କାରିକ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଳଙ୍କାରିକ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବନ ପ୍ରାସରେ
ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବେଶ୍ୟାମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କଥା ବେଶ୍ୟା କହିଲା ଶୁଣ ତମମାନେ ଏଇଠି ରୁହ। କାରଣ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ସିନା ନାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ବିବାହ ଲୋକ ସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦୂରକୁ ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ବାବା ଟିକେ ଦୂରକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା। ତାଙ୍କ ବାପା ଥିବେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବାନି। ନା ନା ଇଏ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତେନି। ଅକସ୍ମାତ ସେ ଦୂରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଛକି ବସିଥିଲେ। ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପଚାରିଲେ ବାବା ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ତମେ କିଏ ନା ତମେ ଯିଏ ଆମେ ସିଏ ଭଞ୍ଜ। ତାକୁ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ନାରୀ କି ଆମେ ଆଉ ବସେ ଆପଣ ଯିଏ ଆମେ ସିଏ। ଏମିତି ଭଞ୍ଜ କଣ କହିଲେ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ବନେ ତୁମେ ଝାମ୍ସା ଦଶମାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ବନେ ତୁମେ ରୁହ ଆମେ ବନିରେ ବିଳସୁ ବନେ ତୁମେ ରୁହ ଆମେ ବନିରେ ବିଳସୁ ବନେ ତୁମେ ରୁହ ଆମେ ମମତା ତୁମ୍ଭେ ବନିତା ମମତା ତୁମ୍ଭେ ବନିତା ଆମେ ଦିଏ ବସୁ ବନେ ତୁମେ ରୁହ ଆମେ ବନିରେ ବିଳସୁ ବନେ ତୁମେ ରୁହ ଆମେ ବନେ ତୁମେ ଭ୍ରମୁ ଆମେ ବନିରେ ବିଳସୁ। ଆପଣ ବନ ଅର୍ଥାତ ଅରଣ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ବନିରେ ବିଳସୁ। ଆପଣ ବନରେ ରୁହନ୍ତି, ଆମେ ବନିରେ ରହୁ। ବନ କହିଲେ ଅରଣ୍ୟ, ବନି କହିଲେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ। ଆପଣ ବନଉକା ଆମ୍ଭେ ବନିତା। ଆପଣ ବନଉକା ସେଇ ବୋ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବନିତା। ଆମେ ହଉଛୁ ବାବା। ଆପଣ ବାବା ଆମେ ବାବା। ଆମେ ହଉଛୁ ବନିତା ବାବା। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଦ୍ୟ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ। ଝିଅ ପିଲା ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଗାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ ନ କହିବା କଥା ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡେ। ବାଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ଯେତେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁଅ ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଭିତରେ ମାତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମସ୍ତେ ତା ଆଖିକୁ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଏଇ କଥା ଭାବି ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏ ତିକ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଯାହାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଶୀତଳ। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯାହାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଭଳି ତିକ୍ତ ପ୍ରଖର। ତୁମେ ବାବା ଆମେ ବାବା, ଆମେ ହଉଛୁ ବନିତା ବାବା। ତୁମେ ଯଦି ବାବା ତୁମ ଠାକୁର କି, ତୁମ ମନ୍ତ୍ର କଣ, ତୁମ କମଣ୍ଡଳ କଣ, ଜଳ କଣ? ଏମାନେ କହିଲେ ବସନ୍ତି ଆମ୍ଭର ବତା ସମ୍ଭୁତ हे बाबा आपण शिव समूह को अन्य कोड़ी पूजा करथिले, किंतु आमे एमिति बाबा आम शरीर रे शिवलिंग ऋष्यसु बाबा कहू जानिले बक्षर हो मुरे जोड़ी शीघ्र कला कोल काम मोहिनी ऋष्यसु बाबा दिउ कोल नारी मानक बक्षरे बक्षज थाए। बाबा काहे जानिले तो नारी को चिन्हि नाहंती देखि नाहंती। ऋष्यशृंग भाबिले कहले बाबांकर बनिता बाबांकर एति महत्व तांको बक्षरे शिवलिंग। बाबा कौन कले बासांदर करी ऋषि देखु पय धर हेबे देखु पय धर बोले हे हर हर मोते कृपा कर हेबे मोते कृपा कर। जाहांको भितरे लालसा थाए सुनको राज्य लागा ऋषिशृंग बाबा गोटे अबोध शिशु गोटे शिशु मार स्तनरु क्षीरपान करता लज्जा थाए ता संकोच थाए। ऋषिशृंग बाबा सेमती गोटे अबोध शिशु से जानी नांती नारी को नारी को बक्ष कोन ताको लाज काहे मारिबो। बाबा कहले नारी को बक्ष होती शिवलिंग बासांतर करी अर्थात नारी को बक्ष वस्त्र काढी काढी दे तले बोले हर हर मोते कृपा कर हे हर हे शिव शंभु मोते कृपा कर। अच्छा बाबा आपनकर जीवन भी
ଯିଏ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛି ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ସେ ଖାଇବନି ସେ ତ ମୋବାଇଲ କଣ ବୁଇଲ ନହେଲେ ତାର ଖାଇବା ହବ ଆମେ ତ ଦେଲେ ତାକୁ ଧରେଇଲେ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇଲେ ମା ଚଲେଇଲେ ଭାଇ ଚଲେଇଲେ ଭଉଣୀ ଚଲେଇଲେ ଛୁଆ କରିବେ କଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପଡିକି ମୋବାଇଲ ଧରିଲେଣି ମୋବାଇଲ ଗୀତ ବାଜିଲେ କଣ ହେଲା ନା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ପୁରାଣ ଟିକେ ପଢୁଥିଲେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢୁଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ କଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଯେ ନାରୀ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ମରା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇଲେ ଛୁଆ ମା ପେଟ୍ରୋଲ ଖାଇକି ମୋବାଇଲ ବୋଲିବା ଶୁଣିଲା ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପଡି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ନାଚ ଏମିତି ହଉଛି ଗୀତ ଏମିତି ବାଜୁଛି ମା ମୋବାଇଲ ଚଲେଇଲା ଛୁଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇଲେ ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ପଡିଲା ସେମିତି ଚଲେଇଲେ ଛୁଆଙ୍କର କଣ ଦୋଷ ହଉଛି ଆମର ଛୁଆଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ଛୁଆ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଛୁଆ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ନ ବଜେଇଲେ ଖାଇବେନି ପଣ୍ଡିତ ସମୟ ଏମିତି ହେଲାଣି ଋଷି ଅସୁର ବାବାଜୀ ଶିବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର କଣ ନା ବୋଲିବାର ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବେ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱ ଏକ କରି ଘେନ ଏକ କରି ଘେନ ହେବେ ଏକ କରି ଘେନ ବୋଲିବାର ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ରାମାୟ ନମଃ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣ ନମ ହେଲେ ଆଦ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ହଉଛି ଅଲଗା ବିସର୍ଗ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକ କରି ଘେନ ବିସର୍ଗ ସହିତ ଆଉ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ସମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ରାମାୟଣ ନମ ଆମ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି କାମାୟ ନମ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କମଣ୍ଡଳ ଜଳ ଇଏ କେବେ ଅଲଗା ପାଣି ପିଇନାହାନ୍ତି କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳ ପାନ କରିଛନ୍ତି ବେଶ୍ୟା ମାନେ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ପଇଡ଼ ବାବାଜୀକୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବାଟ ବଣା କରେ ପଇଡ଼ ପାଣିକୁ ପିଇଗଲା ପରେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ମିଠା ପାଣି ପିଇବା ପରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭୂତି କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡିକୁ ବେଶ୍ୟା ମାନେ ବୁଲିଲେ କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡିର ବାସ୍ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବାଜୀ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ବାବାଜୀ ଏଇ ଯୋଉ ବନିତା ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆମ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମଣ୍ଡଳ ଜଳ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭୂତି ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ବାବା କଣ କଲେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ବାବା କଣ କଲେ ବିଭାଣ୍ଡକ ଆସି ପୁଛେ ଜାନୁ ରେ ବସାଇ ଜାନୁରେ ବସାଇ ରେ ଭୋଲା ଜାନୁରେ ବସାଇ ବିଷଣରୁ ଜଙ୍ଗରୁ ସୁବାସକୁ ପାଇ ସୁବାସକୁ ପାଇ